नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। विद्युत प्रवाहनी चुंबकीय असर पहली प्रवृत्ति जोईती ओर्स्टेडनो प्रयोग के विद्युत प्रवाह साथे चुंबकीय क्षेत्र संकળાયેલું હોય છે। વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કર્યો તો બાજુમાં ચુંબકીય સોય રાખી હતી। ચુંબકીય સોય કોણાવર્તન કરતી હતી। આપણે કીધું હતું કે આમ विद्युत प्रवाह पसार थतो होय तेवा वाहक तार साथे चुंबकीय क्षेत्र संकળાયેલું હોય છે। ત્યારબાદ આપણે કીધું હતું કાલે કે विद्युत प्रवाहनी दिशा उलटावता उद्भवता चुंबकीय क्षेत्रनी दिशा पण उलटाय छे ते दर्शावतो प्रयोग। पहली वखत विद्युत प्रवाह उपरथी नीचे तरफ वहन पामतो तो त्यारे चुंबकीय सोय पूर्व दिशामां कोणावर्तन करती थी, एनो एन ध्रुव। अने ज्यारे विद्युत प्रवाह नीचेथी ऊपर तरफ जतो तो त्यारे चुंबकीय सोयनो एन ध्रुव पश्चिम दिशामां कोणावर्तन करतो। त्यारबाद आपणे प्रवृत्ति जोई के सुरेख वाहक तारमांथी विद्युत प्रवाह पसार करता उद्भवतुं चुंबकीय क्षेत्र पूठुं लीधुं, मध्यमांथी तार पसार कर्यो, पूठा पर लोखंडनो भूको पाथर्यो, विद्युत प्रवाह पसार कर्यो, टकोरो मार्यो, लोखंडनो भूको वर्तुळाकार रेखाओमां गोठवाय छे। आपणे कीधुं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओ छे अने त्यारबाद होकायंत्रनी मददथी चुंबकीय क्षेत्रनी दिशा नक्की करी। त्यारबाद विद्युत प्रवाहनुं मूल्य वधार्युं, चुंबकीय क्षेत्रनी प्रबलता वधी। विद्युत प्रवाहनुं मूल्य घटाडो, चुंबकीय क्षेत्रनी प्रबलता घटे। होकायंत्रने ई बिंदुथी दूर लई जाओ त्यारे चुंबकीय क्षेत्र घटे छे। आपणे कीधुं हतुं के उद्भवतुं चुंबकीय क्षेत्र विद्युत प्रवाहना समप्रमाणमां अने अंतरना व्यस्त प्रमाणमां। हवे मित्रों, आज रीते आपणे आजे चर्चा करवानी छे प्रवाहाधारित लूप वडे उद्भवता चुंबकीय क्षेत्रनी चर्चा। खीचामांथी गोतुं छुं स्पेशियल बंगड़ी। आ बंगड़ी ने लूप कहेवाय। लूप लूप एटले बंध गाळो। आ बंध गाळो एने लूप कहेवाय। हवे अत्यारे तो आपणे शुं कर्युं तो के सुरेख वाहक तारमांथी विद्युत प्रवाह पसार कर्यो अने उद्भवता चुंबकीय क्षेत्रनी चर्चा करी। हवे आवी वाहक तारने वर्तुळाकारे वाળી अने आवुं लूप बनाववानुं। हवे आ लूप मांथी विद्युत प्रवाह पसार करो त्यारे उद्भवतुं चुंबकीय क्षेत्रनी समजूती आपवानी छे। जो विद्युत प्रवाह आम वहन पामतो होय आमथी मानी लो आवे तो मैं आकृति दोरवानो प्रयत्न करेलो छे। आ बंगड़ीमांथी विद्युत प्रवाह पसार थाय छे। हवे हूँ बंगड़ी नहीं बोलूं, लूप बोलीश। तो आजनो पहलो टॉपिक छे प्रवाह धारित लूप वडे उद्भवतुं चुंबकीय क्षेत्र। प्रवाहाधारित लूप वडे उद्भवतुं चुंबकीय क्षेत्र। एक सुरेख वाहक तार ने वर्तुळाकारे वाळीने लूप बनावी लीधुं। आम शरूआत करीश के एक सुरेख वाहक तार ने वर्तुळाकारे वाळीने लूप बनावो। आ लूप ने बाह्य परिपथ में आ बेटरी है प्लस माइनस बेटरी आने कहूं कण आ विद्युत प्रवाह आई।
આ લૂપને બાહ્ય પરિપથમાં બેટરી અને કળ સાથે જોડો। આ લૂપને બાહ્ય પરિપથમાં બેટરી અને કળ સાથે જોડો। કળ ઓન કરી લૂપમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા લૂપમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે તેની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે। કળ ઓન કરી લૂપમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા લૂપની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે। ચુંબકીય ક્ષેત્ર લૂપનું દરેક બિંદુ ચુંબક તરીકે વર્તે છે અને દરેક બિંદુ પાસે સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન એનું દરેક બિંદુ ચુંબક તરીકે વર્તે દરેક બિંદુ અને દરેક બિંદુએ સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે। આ મિત્રો લૂપનું દરેક બિંદુ ચુંબક તરીકે વર્તે છે અને દરેક બિંદુ પાસે સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે। યાદ રાખજો મિત્રો, માની લ્યો હું સાઈડના બે બિંદુ લઉં, એક આ બિંદુ, બીજું આ બિંદુ, આ બિંદુ હામેના બિંદુ। જો એ ચુંબક તરીકે વર્તે તો એની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદરથી નીકળતી હોય, અંદરથી, અને આની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ આમ અંદરથી નીકળતી હોય। સમજાય છે? આ બિંદુ જો માની લ્યો ચુંબક તરીકે વર્તે તો એની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા બંગડીમાંથી પસાર થાય। જો આ બિંદુ ચુંબક તરીકે વર્તે તો એની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા આમ બંગડીમાંથી પસાર થાય, અંદરથી આમ। આ બિંદુ ચુંબક તરીકે આમ, મેં તો ખાલી બે જ બિંદુ બતાવ્યા। આમ સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે। મિત્રો આ બિંદુ અને આ બિંદુ મેં કીધું તો એના જે વર્તુળો છે એ કેન્દ્ર પાસે આવી જાય। પછી આ બિંદુના વર્તુળો આ સાઈડ નથી આવી શકતા અને આ બિંદુના વર્તુળો આ સાઈડ નથી આવી શકતા। જેમ કે આ બે બિંદુ ચુંબક તરીકે વર્તે છે। હવે તો આ બિંદુની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્ર, આ એની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ છે, જુઓ। હવે આ મધ્ય બિંદુથી કેન્દ્રથી ક્રોસ કરીને ઓલી બાજુ ન જાય। હવે માની લ્યો હજી કોઈ વર્તુળ બન્યું આમ, તો અહીંયા જ આવશે, આમ સુરેખા બની ગઈ। અહીંયા હજી જો એક વર્તુળ રચું, જોયું, અહીંયા સુધી જ આવે। હજી જો એક રચું, અહીં સુધી જ આવે આ સુરેખા, અને હજી જો એક રચું, આમ લૂપના
બિંદુ પાસે વર્તુળો નાના હોય છે, લૂપથી દૂર જતા આ વર્તુળો મોટા થતા જાય છે અને એ લૂપના કેન્દ્ર પાસે સુરેખા બનાવે છે. એનો મતલબ શું થયો મિત્રો? કે આ જે લૂપનું કેન્દ્ર છે એમાં બધાના ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેન્દ્ર પાસે ભેગા થાય એટલે કેન્દ્ર પાસે આવી સુરેખા મળે છે મધ્યમાંથી પસાર થતી. એનો મતલબ એમ થયો કે આ બિંદુના વર્તુળો અને આ બિંદુના વર્તુળો આ મધ્યમાં જે રેખા બને ત્યાં સુધી જોઈ ક્રોસ ન કરે. આ બિંદુના વર્તુળો આ રેખાને ક્રોસ કરીને આ બાજુ ન જાય. જુઓ ને મેં મોટા વર્તુળ રચ્યા, જો મોટા વર્તુળ હોય તો ખરેખર આમ ક્રોસ કરીને અહીંયા આવવા જોઈએ, પણ ના, અહીંયા રેખા સુધી જ આવે, અહીંયા રેખા બની જાય. એનો મતલબ એમ થયો કે એના કેન્દ્ર પાસે બધાયના વર્તુળો ભેગા થાય, બધાયના. આ કેન્દ્ર છે તો એની પાસે આ બિંદુના આ બિંદુના આ બિંદુના અબજો બિંદુ છે એ બધાયના વર્તુળો તો છેલ્લે કેન્દ્ર પાસે જ ભેગા થાય. એટલે લૂપના કેન્દ્ર પાસે બધા બિંદુના વર્તુળો ભેગા થતા હોવાથી લૂપના કેન્દ્ર પાસે મહત્તમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં લૂપની નજીક વર્તુળો નાના હોય છે. લૂપથી દૂર જતા આ વર્તુળો મોટા બનતા જાય છે અને લૂપના કેન્દ્ર પાસે સુરેખા બનાવે છે. લૂપના કેન્દ્ર પાસે મહત્તમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. લૂપના કેન્દ્ર પાસે, કારણ કે ત્યાં બધા બિંદુઓના વર્તુળો લૂપના કેન્દ્ર પાસે ભેગા થાય છે. લૂપના કેન્દ્ર પાસે મહત્તમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા જમણા હાથના અંગૂઠાના નિયમની મદદથી નક્કી કરી શકાય. જો વિદ્યુત પ્રવાહ આમ જઈશ ઉપર તરફ તો મારા નખ આ તરફ છે. આ બેયની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશા વિરુદ્ધ હોય. જો અહીંયા આમ જઈશ, કઈ દિશા દેખાય છે તમને? વિષમઘડી દિશા. કઈ દિશા દેખાય છે? સમઘડી દિશા. અહીં ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા જમણા હાથના અંગૂઠાના નિયમની મદદથી નક્કી કરી શકાય છે. Now, લૂપ પ્રવાહ ધારિત લૂપમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ ટૂંક નોંધ આયા પૂરી કરું છું. શેના પર આધાર રાખે છે? તો કે તમને જ દેખાય છે. જો હું વિદ્યુત પ્રવાહ વધારી દઉં તો એ આપણને ખબર છે કે જેમ વિદ્યુત પ્રવાહ વધે એમ ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા વધે. વિદ્યુત પ્રવાહ ઘટે તો ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા ઘટે. અને વિદ્યુત પ્રવાહ બંધ જ કરી દો તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર અદૃશ્ય થઈ જાય. બંગડી વધે, ચુંબક ગયું. એનો મતલબ એમ થયો કે પ્રવાહધારી
લૂપમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ વિદ્યુત પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં, અને હમણાં જ કીધું જેમ દૂર જાઓ વર્તુળો મોટા બનતા જાય છે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઘટતું જાય છે, એટલે કે લૂપની ત્રિજ્યાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. તો પ્રવાહાધારિત લૂપમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એક વિદ્યુત પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં, બે લૂપની ત્રિજ્યાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. લૂપના કેન્દ્ર પાસે ઉદ્ભવતું ચુંબક, એમ પૂછી શકીએ પ્રવાહાધારિત લૂપમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર કોના પર, અથવા એમ પૂછી નાખીએ કે પ્રવાહાધારિત લૂપના કેન્દ્ર પાસે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર, જવાબ એક જ. હવે તમને પ્રશ્ન કેવા પૂછે, માની લો આ નાનું એવું વર્તુળ રચે, નામ આપે એ, આ એનાથી મોટું વર્તુળ રચે, નામ આપે બી, આ એનાથી મોટું વર્તુળ રચે, નામ આપે સી, ના એનાથી મોટું વર્તુળ રચે, નામ આપે ડી. અને તમને પૂછે કે શેમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર પ્રબળ ઉત્પન્ન થાય છે, તમને ખબર છે ત્રિજ્યાના વ્યસ્ત પ્રમાણ. ત્રિજ્યા મોટી ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઓછું, ત્રિજ્યા નાની ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધુ. તો એના કેન્દ્ર પાસે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર મહત્તમ હોય છે. તો આ એક પ્રશ્ન આઈએમપી છે. તો મિત્રો પહેલી વાત, આ પ્રશ્ન જોઈ લેજો, પોઝ કરીને સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. ત્યાં હું નવા ક્વેશ્ચન માટે, જો મેં આકૃતિ દોરી રાખી હતી એટલે સમય ન બગડે, એમ આ ક્વેશ્ચન પછી પણ હું આકૃતિ દોરી રાખીશ એટલે આપણો નવા ક્વેશ્ચન માટે સમય ન બગડે. તો મિત્રો પ્રવાહાધારિત લૂપમાં ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રની આપણે ચર્ચા કરી. ઘેરથી ફોન આવી ગયો હતો એટલે પોઝ કરવું પડ્યું. યસ ભણ્યા. પ્રવાહાધારિત લૂપમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા તેનું દરેક બિંદુ ચુંબક તરીકે વર્તે છે. દરેક બિંદુ પાસે સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. આ વર્તુળો, દરેક બિંદુના વર્તુળો કેન્દ્ર પાસે ભેગા થાય છે. કેન્દ્ર પાસે મહત્તમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રવાહાધારિત લૂપના કેન્દ્ર પાસે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર વિદ્યુત પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં અને લૂપની ત્રિજ્યાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. જેમ લૂપની ત્રિજ્યા મોટી, ચુંબકીય ક્ષેત્ર નિર્બળ, જેમ લૂપની ત્રિજ્યા નાની, ચુંબકીય ક્ષેત્ર પ્રબળ. મિત્રો તો આપણને વિચાર આવે કે આ તો એક જ લૂપ, સુરેખ વાહક તારમાં જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થતું હતું એના કરતા એને વાળીને મેં લૂપ બનાવ્યું તો મને પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળ્યું. તો હજી હું વિચારું ને કે મારે હજી પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર જોતું હોય તો લૂપ બનાવી રાખામ. સ્પ્રિંગ જોઈને આપણે, સ્પ્રિંગમાં કેટલા બધા વર્તુળાકાર લૂપ હોય છે. તો મને પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળે. એટલે એ જે તમે સ્પ્રિંગ જુઓ છો એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરો તો આવું એક નહીં, ઘણા બધા લૂપનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણને મળે ને એવી રચનાને કહેવાય સોલેનોઇડ. સોલેનોઇડ. જો આ સ્પ્રિંગ છે, આ એનું બીજું સ્વરૂપ. સુરેખ
વાહક તારને આપણે વાયડે રાખવાનો છે. ઉપર એ જે તાર છે એ અલગ કરેલો હોવો જોઈએ, એટલે કે એની ઉપર રબરનું આવરણ હોવું જોઈએ. અલગ કરેલા તાંબાના તારને અત્યંત નજીક વર્તુળાકાર લૂપથી બનતી નળાકાર રચનાને સોલેનોઇડ કહે છે. અલગ, અહીંથી શરૂઆત કરું. અલગ કરેલા તાંબાના તારના અત્યંત નજીક વીંટળાયેલા વર્તુળાકાર, ઘણા બધા વર્તુળાકાર, એક નહીં, આ જો એક આટો નથી, ઘણા બધા વીંટળાયેલા ઘણા બધા વર્તુળાકાર આટાઓથી બનતી નળાકાર રચનાને સોલેનોઇડ કહે છે. અલગ કરેલા એટલે રબરનું આવરણ વીંટેલા તાંબાના તારના અત્યંત નજીક, આ રીતે તાંબાનો તાર અત્યંત નજીક વીંટી દઉં તો ઘણા બધા વર્તુળાકાર આટા બને. અને ઘણા બધા વર્તુળાકાર આટાથી બનતી જે નળાકાર સ્વરૂપની રચના છે એને સોલેનોઇડ કહે. મિત્રો, સોલેનોઇડમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા સોલેનોઇડમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા તે ચુંબક તરીકે વર્તે છે અને તેની આસપાસ પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. આમ સોલેનોઇડ માંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા તે ચુંબક તરીકે વર્તે છે અને તેની આસપાસ પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. મિત્રો, હમણાં આપણે ચર્ચા કરી હતી એક વર્તુળાકાર લૂપથી ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર. અહીંયા તો ઘણા બધા વર્તુળાકાર લૂપ છે અને પાછું જુઓ આ વિદ્યુત પ્રવાહ આવ્યો, જોયું ગયું, બધામાં વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા સમાન છે. આમ દરેક આટામાંથી વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા સમાન છે. તેથી સોલેનોઇડમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર તેના એક વર્તુળાકાર લૂપથી ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર કરતા ઘણું પ્રબળ હોય. માની લ્યો ખાલી બે જ આટાનું બનેલું હોય તો ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એક વર્તુળાકાર લૂપથી ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર કરતા 2 ગણું હોય. જો લૂપ 4 આટાનું બન્યું, આ કેટલા આટા છે ગણો, 1 2 3 4 5 6 આટાનું બનેલું છે, તો આમાં કેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય? કહી દેવાનું
એક વર્તુળાકાર આટામાં ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર કરતા 6 ગણું પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર. પણ જો સોલેનોઇડ આટાનું બનેલું હોય તો કહી દેવાનું એમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એક વર્તુળાકાર આટામાં ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર કરતા n ગણું પ્રબળ હોય છે. કારણ કે દરેક આટામાં વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા સમાન હોવાથી દરેક આટામાં ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રનો સરવાળો થાય છે. એટલે કે જો સોલેનોઇડ n આટાનું બનેલું હોય, જો સોલેનોઇડ n આટાનું બનેલું હોય તો તેમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર તેના એક વર્તુળાકાર લૂપમાં ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર કરતા n ગણું પ્રબળ હોય છે. કારણ કે દરેક વર્તુળાકાર લૂપમાં વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા સમાન હોય છે. આમ તમને કોઈ એમ કે એક સોલેનોઇડ 15 વર્તુળાકાર આટા ધરાવે છે તો તેમાં કેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય તો કહી દેવાનું કે તેના એક વર્તુળાકાર લૂપમાં ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર કરતા 15 ગણું ચુંબકીય ક્ષેત્ર. તો મિત્રો સોલેનોઇડમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર મિત્રો ગજિયા ચુંબકના ચુંબકીય ક્ષેત્ર જેવું જ હોય છે. સોલેનોઇડનો એક છેડો ચુંબકીય ઉત્તર ધ્રુવ તરીકે અને બીજો છેડો ચુંબકીય, જો આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ n માંથી નીકળીને s તરફ જાય છે. આમ સોલેનોઇડનો એક છેડો ચુંબકીય ઉત્તર ધ્રુવ તરીકે અને બીજો છેડો ચુંબકીય દક્ષિણ ધ્રુવ તરીકે વર્તે. સોલેનોઇડમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ ગજિયા ચુંબકના ચુંબકીય ક્ષેત્ર જેવું જ હોય છે. સોલેનોઇડનો એક છેડો ચુંબકીય ઉત્તર ધ્રુવ, જેને આપણે કહીએ છીએ n ધ્રુવ, અને બીજો છેડો ચુંબકીય દક્ષિણ ધ્રુવ એટલે કે s ધ્રુવ તરીકે વર્તે છે. હજી પૂરી નથી થાય, થોડોક એનો ઉપયોગ જોશું, બરાબર. અને પછી એ કોના પર આધાર રાખે છે? એક તો સ્વાભાવિક છે, જેમ વિદ્યુત પ્રવાહ તમે વધારો છો
एम चुंबकीय क्षेत्र थोड़ू इलेक्ट्रोमेग्नेट विषे भणशुं पण पहेला आ जोई लो आकृति कोई पण एक दोरशो तो पण चालशे। आ सोलेनोइडमां उद्भवतुं चुंबकीय क्षेत्र दर्शावे छे। आ सोलेनोइडना उपयोगनी आकृति छे। जोशुं आनी चर्चा थई गई, हवे आनी चर्चा करशुं पण पहेला जोई लो। भूसी नाखું છું કેમ કે મારે નવું લખવાનું છે એટલે હજી સોલેનોઇડ ટૂંક નોંધ ચાલુ જ છે। अजान सोलेनोइडना अंदरना भागमां जुओ आ चुंबकीय क्षेत्र रेखावामां आवी अंदरना भागमां एनी दिशा जुओ आम छे ने अंदर एस थी आम जुओ समांतर होय छे। आम सोलेनोइडना अंदरना भागमां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओ परस्पर समांतर होय छे। तेथी दरेक बिंदु पासे समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थाय। ज्यारे आपणे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओनी लाक्षणिकता जोईती त्यारे आपणे कीधुं हतुं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओ समांतर और समान अंतरे आवेली होय तो दरेक बिंदुए उद्भवतुं दरेक बिंदुए चुंबकीय क्षेत्र समान गणवामां आवे छे। तो आपणे अंदरना भागनी चर्चा करीए छीए कि सोलेनोइडना बहारना भागमां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओ वक्राकार होय छे। वक्राकार जो वक्र बने। सोलेनोइडना बहारना भागमां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओ वक्राकार होय छे। ज्यारे सोलेनोइडना अंदरना भागमां शुं होय छे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओ परस्पर समांतर होय छे। एटले के दरेक बिंदुए चुंबकीय क्षेत्र समान होय छे। मित्रों सोलेनोइडना अंदरना भागमां जो वच्चे नरम लोखंड जेवा चुंबकीय पदार्थने मूकी तेनो उपयोग आ नरम लोखंडनो जे नळाकार छे नरम लोखंडनी जे पट्टी छे एने चुंबक बनाववा माटे सोलेनोइडनो उपयोग। આવી રીતે બનતા ચુંબકને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ કહે છે। આમ સોલેનોઇડના અંદરના ભાગમાં ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રનો उपयोग
નરમ લોખંડ જેવા બની ગયા। લોખંડ વાત ભઠ્ઠીમાંથી જે સીધે સીધું બહાર નીકળે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું મિશ્રણ તમે કરો નહીં તો એ નરમ લોખંડ કહે છે। અને આપણને ખ્યાલ છે કે બહુ નરમ હોય છે એટલે આપણે એમાં કાર્બન ઉમેરી એને મજબૂત બનાવીએ છીએ। ચુંબકીય ક્ષેત્રનો ઉપયોગ નરમ લોખંડ જેવા ચુંબકીય પદાર્થમાંથી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટની બનાવટમાં થાય છે। ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ એટલે વિદ્યુત ચુંબક। આમાં નરમ લોખંડનો, હવે જુઓ સોલેનોઇડની અંદર હું નરમ લોખંડનો ટુકડો મૂકું તો સોલેનોઇડ પોતે તો ચુંબક તરીકે વર્તે, આ નરમ લોખંડનું પટ્ટી છે એ ચુંબક તરીકે વર્તે, એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા વધે છે। મિત્રો, સોલેનોઇડનો આ સિવાય પણ ઉપયોગ છે કે લોખંડની ભારે વસ્તુઓ ઉંચકવા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે। મિત્રો, તમે જોયું હોય કે કોઈ એક્સિડન્ટ થયા હોય ને કાર કે બસ કે એને ઉપાડવી હોય તો ક્રેન આવે, ક્રેન, એની અંદર આવું સોલેનોઇડનું ચુંબક હોય છે, બહુ મોટું ગૂંચળું હોય અને એમાંથી ઊંચો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર, એટલે એ પ્રબળ ચુંબક બની જાય અને એને બસ એની હારે કે કાર એની હારે ચોંટી જાય, પછી ક્રેન એને ઉપાડીને બીજી જગ્યાએ મૂકી દે। તેનો ઉપયોગ લોખંડની ભારે વસ્તુઓ ઉંચકવાની ક્રેનમાં થાય છે। મિત્રો, હવે આપણે જોશું સોલેનોઇડમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે। સોલેનોઇડમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એક બે, શું કીધું તું? સુરેખ વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીને જે ચુંબકીય ક્ષેત્રની ચર્ચા કરી હતી ત્યારે આપણે એમ કીધું હતું કે સુરેખ વાહક તારમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર વિદ્યુત પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં અને અંતરના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે। લૂપ વડે ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રની ચર્ચા કરી ત્યારે આપણે કીધું હતું લૂપના કેન્દ્ર પાસે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર વિદ્યુત પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં અને લૂપની ત્રિજ્યાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે। એ જ રીતે અહીંયા પણ આપણે કહેશું સોલેનોઇડમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર વિદ્યુત પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં અને આંટાઓની સંખ્યાના કયા પ્રમાણમાં? જો વ્યસ્ત વિચાર્યું હોય તો ખોટા, સમપ્રમાણમાં। જેમ આંટાની સંખ્યા વધે ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા વધે। આપણે કીધું ને કે જો 5 આંટાનું લૂપ બનેલું હોય તો 5 ગણું પ્રબળ, 10 આંટાનું લૂપ બનેલું હોય તો 10 ગણું પ્રબળ। જેમ આંટાની સંખ્યા વધે ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા વધે। આમ સોલેનોઇડમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું કહું? વિદ્યુત પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં અને આંટાઓની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં હોય છે। આયા સોલેનોઇડ પૂરું થાય મિત્રો। ઓકે, સેજ જોઈ લ્યો પછી હું ચર્ચા કરું। સોલેનોઇડમાં જ ચર્ચા કરવાની છે। ઓકે બાળકો, અહીંયા શું કહેવાનું?
સોલેનોઇડમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર. અહીંયા શું કહેવાનું? નરમ લોખંડને મેગ્નેટાઇઝ કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટની બનાવટમાં એને મેગ્નેટાઇઝ કર્યું કહેવાય. ચુંબકીય પદાર્થ બનાવ્યો એમ કહેવાય મેગ્નેટાઇઝ. ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટની બનાવટમાં થાય છે. એટલે કે ચુંબકીય પદાર્થને સુધારી દઉં અહીંયા. ચુંબકીય પદાર્થને મેગ્નેટાઇઝ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે. હવે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને પાછળ લખવું હોય તો આમે લખી શકાય, જેને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ કહે છે. લખી જોઈ લેજો. હવે મેં સુધારી દીધું છે તમને, કારણ કે મેગ્નેટાઇઝ શબ્દ આવવો જરૂરી છે. મેગ્નેટાઇઝ નહીં, મેગ્નેટાઇડ. મેગ્નેટાઇડ. ચાલો બાળકો, ગજિયો ચુંબક અને સોલેનોઇડ. સોલેનોઇડ વિદ્યુત ચુંબક છે. ગજિયો ચુંબક કાયમી ચુંબક છે. ઓકે બાળકો, મારા જેવો તો પ્રશ્ન પૂછી નાખે. તફાવત આપો. કાયમી ચુંબક, વિદ્યુત ચુંબક. તો પહેલી વાર વિદ્યુત ચુંબકમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે જ તે ચુંબક તરીકે વર્તે છે. આમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરું તો આ ચુંબક તરીકે વર્તે. જો કળ ઓફ કરી દઉં, વિદ્યુત પ્રવાહ અટકાવી દઉં, તો હવે આ કઈ ચુંબક નથી, ગૂંચળું થયું. જ્યારે ગજ્યો ચુંબક એટલે કાયમી ચુંબક હંમેશા ચુંબકત્વ કાયમી ચુંબકત્વ ધરાવે છે. આમ કાયમી ચુંબક પાસે કાયમી ચુંબકત્વ હોય છે, આની પાસે હંગામી ચુંબકત્વ હોય છે. જ્યાં સુધી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીએ ત્યાં સુધી ચુંબક તરીકે. આ પહેલી વાત. મિત્રો, જે કાયમી ચુંબક છે આપણી પાસે, ગજ્યો ચુંબક, એનું ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા તમે વધારી નથી શકતા. એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા વધારી શકીએ છીએ. વધારી દો વિદ્યુત કોષની સંખ્યા, વોલ્ટેજ વધશે, વી વધશે તો વિદ્યુત પ્રવાહ આઈ વધશે, અને આઈ વધશે તો ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા આપણે કીધું જ છે વિદ્યુત પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં હોય છે. એટલે કે કાયમી ચુંબકનું ચુંબકત્વ અથવા ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધારી શકાતું નથી. જ્યારે વિદ્યુત ચુંબકનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એમાં ફેરફાર કરી શકાય છે, વધારી પણ શકાય છે, ઘટાડી પણ શકાય છે, અને ચુંબકત્વ અદ્રશ્ય પણ કરી શકાય છે. કાયમી ચુંબકના ધ્રુવ નિશ્ચિત હોય, એન અને એસ, એ તમે બદલી નથી શકતા. જ્યાં એન હોય અહીંયા કાયમ માટે એન હોય, જ્યાં એસ હોય અહીંયા કાયમ માટે એસ હોય. અહીંયા મેં લખી તો નાખ્યું એન અને એસ, તો એ કઈ કાયમી ન હોય. જો વિદ્યુત પ્રવાહ આ દિશામાં વહે છે એટલે મેં આ લખ્યું. જો વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા ઉલટાવી નાખું તો એના ચુંબકીય ધ્રુવો પણ ઉલટાઈ જાય છે. અહીંયા એસ થઈ જાય ને અહીંયા એમ થઈ જાય. જ્યારે વિદ્યુત ચુંબકના ધ્રુવો તમે ઉલટાવી શકો છો, કાયમી ચુંબકના ધ્રુવો તમે ઉલટાવી શકતા નથી. તો અમે તફાવત આપ્યો મિત્રો તમારી પાસે, કાયમી ચુંબક અને વિદ્યુત ચુંબક, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ. હવે કાલથી પાછો ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક ચાલુ થશે. ત્યારે ઓલો પ્રયોગ યાદ રાખજો કે વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા તેની પાસે રહેલી હોકાયંત્રની સોય કોણ આવર્તન કરે છે. મેં કીધું તું ને, શોલે પિક્ચર નાચ બસંતી નાચ, ચુંબકીય સોય નાચે છે. એ ફરીથી વાંચી લેજો, કારણ કે કાલ મારે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો મિત્રો, આ લેક્ચરમાં અહીં સુધી જ રહેશે.
નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પાઠ આગળ વધારશું. આભાર.